Es treibt dich fort von Ort zu Ort, du weißt nicht mal warum. Im Winde klingt ein sanftes Wort, schaust dich verwundert um. Die Liebe, die da hinten liegt, sie ruft sich ganz zurück. Oh, komm zurück, ich hab dich lieb. Du bist mein einziges Glück. Doch weiter, weiter, Sonderrast, du darfst nicht stille stehen. Was du so sehr geliebt hast, sollst du nicht wiedersehen. Du bist ja wohl so grambefangen, wie ich dich lange nicht geschaut. Es perlt still von deinen Wangen und deine Seufzer werden laut. Oh, weh es mir. Denkst du der Heimat, die so ferne, so nebelferne dir verschwand? Gestehe mir's, du wärst gerne manchmal im teuren Vaterland. Denkst du der Dame, die so niedlich mit kleinen Zürnen dich ergötzt? Oft zürntest du, dann ward sie friedlich und immer lachtet ihr zuletzt. Denkst du der Freunde, die da sanken, an deine Brust in große Stund? Im Herzen stürmten, Herzen stürmten, Herzen stürmten die Gedanken. Jedoch verschwiegen blieb der Mond. Oh, weh es mir.
du der Mutter und der Schwester, mit beidem standest du ja gut. Ich glaube gar, es schmilzt mein Bester in deine Brust, der wilde Mut. Denkst du der Vögel und der Bäume, des schönen Gartens, wo du gesagt, wo du gehofft? Es ist schon spät, die Nacht ist hell, Trüpel gefärbt von feuchten Schnee. Ankleiden muss ich mich nun schnell und in Gesellschaft gehen, o weh. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. Vaterland, Vaterland. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort. Ich liebe dich. Es war ein Traum. Verlass Berlin mit seinem dicken Sande und dünnen Tee und überwitzgen Leute, die Gott und Welt und was sie selbst bedeuten, begriffen längst mit Hegelschem Verstande.
nach Indien mit dem Sonnenlande, wo Ambrablüten ihren Duft verbreiten. Die Pilgerscharen nach dem Gange schreiten, andächtig und im weißen Festgewande. Dort, wo die Palmen wehen, die Wellen blinken, am heiligen Ufer Lotusblumen ragen. Empor zu Indrasburg, der ewig blaue, dort will ich gläubig vor dir niedersanken und deine Füße drücken und dir sagen: Madame, Sie sind die schönste aller Frauen. Der Ganges rauscht mit klugen Augen schauen, die Antilopen aus dem Laub sie springen, herbei mutwillig ihre bunten Schwingen, entfaltend wandeln stolz gespreizte Pfauen. Tief aus dem Herzen der bestrahlten Augen, Blumengeschlechter viele neue dringen, Sehnsucht berauscht ertönt Kokilas singen. Ja, du bist schön, du schönste aller Frauen. Und Kammer lauscht aus allen deinen Zügen, er wohnt in deines Bissens weißen Zelten und taucht aus dir die lieblichsten Gesänge. Ich sah, was Sand auf deinen Lippen liegen, in deinem Augen deck ich neue Welten, und in der eigenen Welt wird's mir zu enge. Der Ganges rauscht, der große Ganges spielt, die Himalaya strahlt in Abendsscheine, und aus der Nacht der Banyaden-Heide die Elefantenherden stürzt und brillt. Ein Bild, mein Pferd und großes Bild, womit ich dich vergleiche, schöne Feine, dich unvergleichliche, dich gute Reine, die mir das Herz mit heiterer Lust erfüllt. Vergebens siehst du mich nach Bildern schweifen und siehst mich mit Gefühl und Reimen ringen, und auch du lächst gar ob meine Qual. Doch lächle nur, wenn du lächelst, greifen Gandharven nach der Zither und sie singen dort oben in dem goldenen Sonnensaal. Israel
חוצות אשקלון, הן תשמחנה בנות פלישתים, הן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע על גל ועל מטר עליכם ושתי תרומות. כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. הרי בגלבוע על גל ועל מטר, מדם חללים מחרב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים.
Yehonatan, Alba Mote,
כפי שהקדים ואמר אסף, אנחנו הולכים ככה איכשהו לבלות באמצע המאה ה-20, אולי במחצית הראשונה של המאה ה-20, באזור בו אנחנו חיים, שזה אנחנו נטייל בין ירושלים, מצרים, תוניס וגם סוריה, גם סוריה, ונראה איך כל הדבר הזה ביחד מתחבר. למעשה מדובר באותו עולם. אני עליתי פה לבמה עם שני ספרים, אחד מהם זה ספר הפיוטים במסורת הירושלמית והחלבית המקיף ביותר, שמכיל מאות פיוטים, ותכף נדבר קצת על המקורות שלהם. והשני זה ספר שיריו של המלחין והזמר היוצר אולי החשוב ביותר במאה ה-20 במצרים, בעולם הערבי בכלל, מוחמד עבד אל-והאב, שלאחרונה, ממש לפני חודשיים שלושה, הוציאו ספר עם חלק מהשירים שלו, לא כולם, שיש גם את הטקסט בערבית, גם את התרגום שלו לעברית, וגם את הטקסט הערבי באותיות עבריות, כדי שמי שלא קורא ערבית יוכל לשיר בערבית מתוך הדבר הזה. עכשיו, למה שני הספרים האלה? למעשה זה אותו דבר. זאת אומרת, פה ופה יש את אותם שירים. פה ופה יש את אותם שירים. ועוד נגיע לעניין הזה של המוזיקה הערבית בבתי הכנסת וכן הלאה. אבל לפני זה נפתח עם ירושלים ממש, יליד ירושלים, 1907 בערך, קראו לו רחמים עמר, מלחין. הוריו הגיעו מהמגרב איפשהו, קראו להם המוגרבים, המערביים, והוא נולד בירושלים, גדל בירושלים, היה חצוצרן במשטרה הבריטית בירושלים. לאחר מכן שהשתחרר, אימץ לעצמו כל מיני כלי נגינה שבורים. הוא הצליח ליצור בהתחלה איזה מנדולינה, יותר מאוחר הוא עבר לכינור, וזה היה הכלי המרכזי שלו. הוא היה מלחין, הוא הלחין כמה מאות יצירות וקטעי תפילה. היו לו מקהלות ילדים בירושלים, מקהלות מבוגרים, ותזמורת אפילו שהייתה מופיעה ברשות השידור, בעיקר במוצאי שבת, אתם יודעים, בתוכנית של הדתיים. הם היו באים לנגן את הפתיח, ואז מנגנים את הסגיר והולכים הביתה, אבל זה היה כבוד גדול. אז זה רחמים עמר. הוא נפטר כבר ב-77, והותיר אחריו ללא ספק ירושה גדולה מאוד של לחנים, שעד היום מלווים. יש הרבה לחנים שלו שאנחנו מכירים, זאת אומרת הרבה אנשים מכירים בכל מיני כיוונים, לאו דווקא בתי הכנסת המזרחיים או בכלל, רק לא יודעים שזה הוא, מהסיבה הפשוטה שעד לפני כמה שנים הוא זכה לכינוי משום מה בחוברות ובספרים וספרי הזמירונים למיניהם, עממי. זה היה השם הראשון שלו, לחן עממי. אז העממי הזה הלחין איזה 400 פיוטים וקטעי תפילה, וקראו לו רחמים עמר. אז נבצע שיר אחד משלו, אחד המפורסמים. أنا بحسدך ترممني أنا بحسدך ترممني די نفسي نفسي سبلا حربت شخني إمنا מצאתי חן בעיניך הראני בבניין ביתך إمنا מצאתי חן בעיניך הראני בבניין ביתך כהני יקריבו עולותיך כהני יקריבו ישראל ישתחווה לפניך
אנא בחסדך תרוממני, אנא בחסדך תרוממני, די נפשי סבלה, נפשי סבלה, חרפת שכני. תודה. זה בית ופזמון מתוך פיוט בין 3 בתים זהים, זה ככה אנחנו תואמים פה היום. אז זה רחמים אמר, מבחינת הסגנון המוזיקלי שלו, אני לא יודע מה אתם חושבים, ואם לא הייתי אומר לכם מי הלחין ואיפה ומתי, מה הייתם חושבים על זה? איך? עממי. כן. אוקיי, אבל רחמים אמר, צריך להבין, הוא גדל בירושלים, עוד בסוף העידן הטורקי שלה, וישבו פה קהילות של יהודים טורקיים דוברי לדינו, זאת אומרת גורשי ספרד שהיגרו לטורקיה והגיעו לירושלים. מוזיקה טורקית בהחלט הייתה נוכחת פה. מצד שני בבית שלו דיברו לדינו, כן? הם היו כנראה ספרדים, מוגרבים, משהו כזה, ספרדים מצפון אפריקה, דיברו לדינו בבית. וגם מוזיקת הלדינו בוודאי הייתה קיימת בירושלים, ובתוך כך, מה שמוביל אותנו לפיוט הבא, החל להיווצר מה שנקרא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל החל הגל הערבי לתת את אותותיו במסורת הירושלמית בכלל, בתפילות ובפיוטים, כך שבמהלך קרוב ל100 שנה, לא יודע בדיוק להגיד שנים, מתי בדיוק התחיל ומתי בדיוק הסתיים, אנחנו בעיצומו של התהליך הזה שהפך את המסורת הירושלמית שהייתה פעם קצת יותר ספרדית עם קצת טורקית וגם קצת פרסית וכזה, הפך אותה לערבית, הפך אותה מבחינת הסגנון המוזיקלי. היום חזן מקצועי שעולה להתפלל בבית כנסת ספרדי מה שנקרא מזרחי, הוא צריך לשלוט בתיאוריית הסולמות, המקמת, המקמים של המוזיקה הערבית, בלי זה אתה לא יכול להיות חזן, אתה צריך לשלוט במאות, רפרטואר של מאות שירים. עכשיו, מאיפה באים השירים האלה? כן, אמרנו, יש לנו פה את עבד אל-והאב. 2 דברים קרו במקביל, החל מראשית המאה ה-20, אל סופה למעשה. קודם כל הגיעה הקהילה החלבית מחלב לירושלים, הביאה איתה נוהג מאוד מאוד מיוחד, יש אומרים שזה עוד בסוף המאה ה-19, יש כאלה שאומרים בראשית המאה, בכל אופן אין ספק שעד היום בירושלים יש נוהג שנקרא מנהג שירת הבקשות, אנשים מתעוררים בשבתות החורף באמצע הלילה ושרים בין השעה 3 לפנות בוקר עד 7 בבוקר. החלבים הביאו את זה איתם והנחילו את זה לכל יושבי ירושלים, כן? עד היום זה מתקיים בשני בתי כנסת בירושלים, אצל החלבים ואצל בוכרים, אז תארו לכם כמה זה הלך רחוק. אז הם הביאו את הסגנון הזה. הסגנון הזה הוא בעיקרו סורי, עממי, שעבי, מה שנקרא, עם קצת השפעות טורקיות פה ושם. במקביל, במצרים, מדרום, יש איזשהו רנסנס תרבותי, החל כבר מאמצע סוף המאה ה-19, ושאנחנו מכירים את השיאים שלו, כן? אל תשכחו, הטכנולוגיה מתפתחת, יש רדיו, יש תקליטים, אפשר להעביר מוזיקה ממקום למקום. השיא של הזה אנחנו מכירים, כולתום, כן? אבל צריך להבין שזה לא התחיל איתה, זה אולי נגמר איתה, פחות או יותר, השלב הזה, אבל, של היצירה הזו, אבל, ומוחמד עבד אל-והאב, כן? המלחין והזמר, שוב, אולי החשוב, אני לא יודע אם החשוב, אבל הידוע והמפורסם ביותר במוזיקה הערבית של העת החדשה. בכל אופן, השירים האלה מגיעים לירושלים, כן? כולתום פעם בחודש, ביום חמישי הראשון בכל חודש, ב6 בערב, הייתה מוציאה שיר חדש לרדיו. שיר זה לא 2.5 דקות, זה שעה. והאנשים היו מתכנסים בבתי הקפה בכל רחבי העולם הערבי, כן? ואולי גם מחוץ, ופשוט שומעים את השיר החדש פעם אחת וזהו. זאת אומרת, אלא אם כן תלך להופעה שלה, כי לא לכל אחד היה תקליטים עוד בבית, ולא לכל אחד אפילו היה רדיו, לכן הם הולכים לבתי קפה. בכל אופן, הפייטנים
עוד מהמאה ה-16, כאשר היו, בכל הארצות אגב, היו שומעים מנגינה יפה, חדשה, בסביבה בה הם חיו. במקרה הזה זה מצרים, ישראל, סוריה, לא משנה, האזור הזה, כן, כבר היה רדיו, אז הם ישבו וכתבו מילות קודש, מילות פיוט לשיר הערבי, כן? וזה אנחנו שוב, מרבי ישראל נג'רה במאה ה-16 מכירים את התופעה, וזה, אפשר לומר שזה נמשך עד היום. היום מי שכותב, זה כבר לא משוררים ברמת רבי ישראל נג'רה, יותר פזמונאים אפשר לקרוא להם, אבל עדיין לוקחים שירים ערביים, ישנים יותר או פחות, שאין להם מילים בעברית, וכותבים אותם, ואז הם מצטרפים לספר הפיוטים, כך שהרפרטואר של המוזיקה הערבית החל מסוף המאה ה-19 ועד שמוחמד עבדול והאב נפטר ב-91, כולו כמעט כולו נמצא פה בעברית, כאשר בספר הזה מעל כל שיר כתוב בצד שמאל את שם השיר הערבי. למשל אנחנו הולכים עכשיו, נשמע את השיר בלשתי בוסני פי עיניה, אל תנשק אותי בעיניי, או חבל שתנשק אותי בעיניי, או משהו כזה. אשר מזרחי, שהוא פייטן גם יליד ירושלים 1890 או משהו כזה, וחי את רוב חייו בתוניס. שם הוא גם קולט את המוזיקה המתפתחת במצרים וכותב לה מילים. הטקסטים שלו איכשהו מגיעים גם לירושלים ונכנסים לספר השירה הירושלמי חלבי. אגב, גם את הטקסט ששרתי קודם הוא כתב, ורחמים אמר שאנחנו גדלנו על מיתוס שאומר שהם כל החיים פעלו יחד, זה כתב מילים וזה הלחין, זה כתב. מסתבר, יש אומרים שהם מימיהם לא נפגשו, ויש כאלה שאומרים מעבר לכך. אשר מזרחי מאוד לא אהב את זה שהוא מלחין את השירים, את הטקסטים שהוא כתב למוזיקה ערבית איזו שהיא. רחמים אמר, הלחין מחדש, ומה שזוכרים היום זה את הלחנים שלו. האנה בחסך הזה ששרתי עכשיו נכתב על לחן ערבי כלשהו, כן? אז זה הסיפור בין אשר מזרחי לזה, אבל לרחמים אמר. עכשיו, אשר מזרחי, שוב, כתב גם למוזיקה ערבית. השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, שוב, בלשתי בוסני. העניין היה, מעבר לתוכן שעוסק בגאולה וכזה, יש אומרים שהשיר הזה נכתב באזור השואה, יש כל מיני, מבחינת הזמן, יש כל מיני רמזים בטקסט, אבל היה מאוד מאוד חשוב שהמצלול יהיה דומה. אז אם בערבית זה בלשתי בוסני פי עיניה, אז הפייטן כותב, החיש קיבוסני נעומה ענייה, כן? עכשיו, למה אמרתי קיבוס? כי זה הולך עם בלש טיבוס. הפייטנים, כן, הקדומים לא היו אומרים צדיק, היו אומרים סדיק. אז זה לגמרי המצלול של השיר בערבית. זה שיר שעבדול והאב נחשב, קוראים לו אבי המוזיקה הערבית המודרנית. זאת אומרת, הוא התחיל ממש קלאסיקה, גדל על הקלאסיקה, ועם השנים עשה כל מיני ניסיונות לשלב, כל הזמן לשלב. אני חושב שהשיר הזה באיזשהו אופן מדגים את זה, למרות שאין פה תזמורת והתפקיד שלה די מרכזי, אבל אני חושב שגם בקטעים השירתיים אפשר לשמוע כל הזמן את המעברים האלה מהעיניים מערבה, האוזניים מערבה, וחזרה לקלאסיקה הערבית המצרית, וזה למעשה, זה היה הייחודו הגדול ביותר של המלחין הזה. היו כאלה שאהבו את זה, היו כאלה שלא אהבו את זה, היו כאלה, היה לי מרצה למוזיקה ערבית באקדמיה למוזיקה שהוא ערבי בעצמו, ושהוא אמר לנו עבדול והאב הרס את המוזיקה הערבית. עכשיו זה כמו להגיד שמוצרט הרס את המוזיקה המערבית, כן? פחות או יותר, כן? ואני באתי ואמרתי את זה לאיזה פייטן מאוד מאוד חשוב, ואמרתי לו, תשמע איך הוא מדבר על עבדול והאב, הוא אומר שהוא הרס את המוזיקה הערבית. הפייטן הזה הוא פייטן הבית של הרב עובדיה יוסף היה. אז הוא אומר לי, כן, יש כאלה שחושבים ככה, גם הרב עובדיה סובר ככה. זאת אומרת, זה הגיע עד לפלפולים בראשו של הרב עובדיה, עם עבדול והאב הרס את המוזיקה הערבית, למרות שהוא היה גרופי גדול שלו. טוב, אז זה מוחמד עבדול והאב, זה מתוך סרט. אגב, בספרים הישנים היה כתוב מעל השיר הרבה פעמים מתוך השושנה הלבנה, מתוך שושנת האהבה, מתוך... וכילדים לא ידענו מה זה אומר השושנה הלבנה, אז חשבנו שזה עניינים שבקבלה שאנחנו לא מבינים. כשגדלנו מסתבר שזה שם הסרט שממנו לקוח הפיוט. אתם מבינים כאילו את הקשר בין עולם הפיוט למוזיקה הערבית? השם הסרט נמצא בסידור שלך בבית הכנסת. שתדע, שלא תתבלבל. הטקסט של הזה נמצא בחוברות שלכם גם.
אחיש קיבוץ. אחיש קיבוץ נינו מעניע לי קבוצה אחת וקרב, זמן ויום ביאת אליה ובנבט אולם מחרב. אחיש קיבוץ נינו מעניע לי קבוצה אחת וקרב, זמן ויום ביאת אליה ובנבט אולם מחרב. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. אחיש קיבוץ נין ומעניע, דודי שלח גואלך וגאלהו קיבה זמן. הושיעהו מיד זר ופוקדהו אל נאמן. ועם נלאה ומעונה שהושחר כמו פיח כבשן. עיניו שואפות אליך, למה תתאחר ועל דכאלי עול גלות מעל אביה, והדרת מלכות השב אל אביה. בעוד מועד חישנה וגאל, ושמה חיה ליתלה ליתלה ליתלה. אחיש קיבוץ נינו מעניע לי קבוצה אחת וקרב, זמן ויום ביאת אליה ונבט אולם מחרב. אחיש קיבוץ נינו מעניע לי קבוצה אחת וקרב, זמן ויום ביאת אליה ובנבט אולם החרב. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. אחיש קיבוץ נין ומעניע, חזק אמץ השב גדולה, וכתר מלכות לעם סגולה. וכבה תחילה ישוב אל הנחלה, בית מקדשך כונן ויכהן הכהן והלוי ינגן. בית מקדשך כונן ויכהן הכהן והלוי ינגן, וכל לב ירנן. דכאלי עול גלות מעל אביה,
והדרת מלכות השבל אביה, בעוד מועד חישנה יגאל, ושמה חיה לתהילה החיש קיבוצנין ומעניה לקבוצה אחת וקרב, למען ביום ביאת אליה ובנבט אולם מחרב. החיש קיבוצנין ומעניה לקבוצה אחת וקרב, זמן ביום ביאת אליה ובנבט אולם מחרב. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. חלץ עמדל מאום בעמל, מיד שונאו שלא חמל. החיש קיבוצנין ומעניה. תודה. כדי לקבל ממש ככה את התמונה המלאה מבחינת גם התקופה וגם מה שקורה במצרים, צריך בסרט זה מצולם באיזה טרקלין גדול כזה, עם כולם עם חליפות סמוקינג, ובנות, כאילו המון נשים ישובות לבושות בשיא האופנה דאז, עם מחשופים נדיבים, מה שלא מקובל היה כל כך בחברה הערבית קודם, וממש כזה משדרים לך אירופה, והם רוקדים טנגו תוך כדי, היה אפשר לראות שהמקצב משתנה, זה טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה לא ממש נשמע מוזיקה ערבית, ואז טה-לה-לה-לה-לה, זה ממש אפשר לשמוע ערביות ככה באופן מובהק מאוד. אז זה היה, לשם הלכו פני המוזיקה הערבית המצרית במהלך המאה ה-20, וזה אחד הדוגמאות. יש שיר של עבדול והאב אגב שמתחיל טה-לה-לה-לם, טה-לה-לה-לם. הוא פשוט לקח מבטהובן, הוא לא גנב אפילו, הוא לקח לאור יום, זאת אומרת הוא לא רצה להגיד תשמעו איזה יופי הלחנתי. העניין שלו היה לעשות חיבורים, ומתוך הטה-לה-לה-לם, טה-לה-לה-לם הוא עובר למנגינה טורקית, טה-לה-לה-לם פם, טה-לה-לה-לם פם, פה-רה-רה-רה-רה-רם פם, ורק אז הוא מגיע לשיר שלו שנקרא أحب عيشة الحرية, ומכאן זה הולך ונהיה ערבי יותר ויותר ויותר. أحب عيشة الحرية זה אני אוהב את חיי החופש. בעברית כמובן הרב חיים שאול עבוד שהוא התמחה בלכתוב מילים לשירים מתוך הסרטים של עבדול והאב, ולכן הוא גם ציין בספרים מתוך איזה סרט זה, כתב יא שוב החיש אל עירי יא. אתם מבינים את העברית הזאת? יא שוב החיש אל עירי ושוב יא, ואם אתה שר את זה, זה נשמע כמו בערבית, יא שוב החיש אל עירייה, ואם אתה שר בערבית, אחיב עישת אל חוריה. לכן פייטנים שהיו באים לשיר לרב עובדיה נגיד, ולא היו יודעים את המילים בעברית, היו שרים בערבית, הוא לא היה מרגיש. זה נשמע אותו דבר. אגב, הוא מידיעה, שאומרים לו, הרב תצטרף לפיוט, לשיר הערבי הזה, אז הוא היה אומר, אני מכיר את המילים בערבית, לא בעברית, אתם תשירו בעברית. לא היה לו זמן ללמוד את זה. כפי שהבטיח אסף, אנחנו נצא מפה כשנשיר משהו ביחד, אנחנו הולכים עכשיו, שוב זה, יש אומרים מצרים, סייד דרוויש, מלחין, שנחשב למורו של עבדול והאב הזה, ולמעשה הוא סלל לו את הדרך, כאילו אם עבדול והאב אבי המוזיקה הערבית המודרנית, אז הוא סבי המוזיקה הערבית המודרנית, עבדול והאב לקח את מה שעשה מורו ולקח את זה מאוד מאוד רחוק. מלחין ענק, פורה מאוד, כתב גם מחזות זמר ואתם יודעים מיוזיקלס כאלה שהגיעו למצרים בתחילת המאה ה-20. נפטר בגיל 36, מה זו הספיק להלחין מאות אם לא אלפים בודדים של יצירות. קראו לו סייד דרוויש, אומרים שהוא הלחין את השיר העממי הזה. עכשיו השיר העממי הזה מאוד מאוד מעניין. יש לו את המילים בערבית, יש לו את מילות הפיוט שכותב, אגב, פייטן חלבי שחי בניו יורק בכלל, כן? נפטר בראשית המאה ה-20 איפשהו, במחצית הראשונה, ויש לו גם מילים עבריות, יש לכם את זה בזה, בחוברת, שמש עלתה עם שחר יפת עיניים,
בשנות ה-40 כתב איזה משורר בשם צפדיה או משהו כזה, וזה כבר לא השפעה של המוזיקה הערבית רק על בתי הכנסת והחזנות וכל זה, אלא ממש על המוזיקה הישראלית. ואנחנו יודעים שיש עוד כמה לחנים שאנחנו קוראים להם ישראלים, למשל יש לי גן ובאר יש לי, כן? זה שיר ערבי עממי שנקרא קדו קל מייס, לקחו את זה וקצת, תסלחו לי, אבל סירסו אותו, כאילו הורידו את הרבעי טונים וזה, ונתנו את זה, אני לא יודע, לעופרה חזה או למשהו כזה, ויש עוד דוגמאות כאלה. השיר הזה ללא ספק עממי, מקומי, אולי הולחן קצת קודם, אבל בשנות ה-40 בהחלט היה נוכח פה, גם בסוריה, במצרים, עד היום תשמעו שרים את זה, זה ממש פולק, כאילו זה... אז זה נקרא כל עת אליך, עיניי ונפשי אשא, יא הבין על הגיוני ועלי אחוסה. אז כדי שאני לא אשאיר את זה לבד, ואתם תעזרו לי, אני אלמד אתכם רק את הפזמון, ואני מאמין שאתם גם את הבתים תצליחו לקלוט תוך כדי שאני אשאיר אותם, ונסיים ככה בשירה. אז לפני שנסיים, אני רק אגיד, אני צריך לזכור מה אמרו לי, שנתראה בקונצרט הבא, בסדר? אז יש לכם את זה שם כל עת אליך, בסדר? הטכניקה היא מאוד פשוטה, אני שר פסקה, אתם חוזרים, אני שר פסקה, אתם חוזרים, בסדר? כל עת אליך עיניי, כל עת אליך, עוד פעם, כל עת אליך ונפשי אשא, ונפשי אשא, תקשיבו לי, כל עת אליך עיניי ונפשי אשא יחד, כל עת אליך ונפשי אשא יא הבינה לגיוני, יא הבינה לגיוני. יש הרבה צלילים בזמן קצר, לא חייבים לעשות כל סלסול. יא הבינה לגיוני, יא הבינה לגיוני ועלי אחוסה, ועלי אחוסה. אז החלק השני זה יא הבינה לגיוני ועלי אחוסה, יא הבינה לגיוני וחו. אז תקשיבו לי לכל ותחזרו. כל עת אליך עיניי ונפשי אשא, יא הבינה לגיוני ועלי אחוסה, וכל עת לך עיניי ואשא, יא הבינה לגיוני אני שיר בית, אתם פזמון, אוקיי? מלכי בחגי לאפרח וגם הקם ועדת העיר ממזרח, נגיד ומסמבה לקבוץ לעם האזרח, אל נווה נווה ושם כבודך יזרח, בביתך לשתי וכל עת אלה והבינה לגיוני ויחוסה, ועוד פעם כל עת אליך עיניי יא הבינה לגיוני ועלי אחוסה, רחום רצה שיחנו בגין אהרון, שמענה את קולנו זה לזיכרון, כי ממשה רוענו הלווים תרון, וברצון ברכנו כשבט נפתלי, כל עת חי
יבינה חוסה ועוד פעם כל את יבינה לגיוני היה סביבי חונה, מי שקלט יכול לשיר איתי. יצור נעלה טרם אקרא תענה ותחון סלע בית בחירתי בנם כבת תחילה עד אנצר לי יענה נהת תרכיב לי כל עת יבינה לגיוני ועליה כל עת אליך עיני ונפשי אשא יבינה לגיוני ובית שלישי ואחרון חזק אורח לי ינהר ועלי חופף את לי שלום כאן נהר כי בחסד תופף אליה כאן נשר על הר ציון יעופף יבשר טוב וינהר לקרוא דרו לי כל עת אליך יותר מהר אשא יבינה לגיוני ועליה ועוד פעם כל עת אליך עיני יבינה לגיוני ועליה חוסה. תודה רבה. תודה רבה. כל מי שעשה את זה. תודה לכם, תודה על ההקשבה.